जय वाल्मीकि। सारे ही मेरे सत्कारयोग वीरां नूं, वीरांगना नूं और प्यारे बच्चों नूं। और दोस्तों, तकरीबन एक हफ्ते तो जां 10 दिन तो मैं देख रहा हां कि फेसबुक ते दो चार वीडियो घूम रही जो साडे सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी ते क्वेश्चन आंसर उन्होंने लगाए आ। साडे जो रहबर आ, साडे जो वीर योधे आ, उन्होंने टारगेट किया गया आ कि तुहाडे कोल कुछ भी नहीं है, तुहाडे कोल कोई रहबर नहीं है, तुसी साडे रहबरां नूं उन्होंने यूज कर रहे हैं, तुहाडे को कोई अपना हीरो है नहीं है। और दोस्तों, मैं देखता हाँ कि किसी ने भी उसका जवाब, एक दो मेरे दोस्तों ने शायद जवाब दिता है, लेकिन ये जवाब जो साडे प्रचार किया जां धर्म गुरु आ, उन्होंने देना चाहिए सीगा। लेकिन जे किसी ने दिता होवेगा इसका जवाब, जे मैनू ना नॉलेज होवे तो मैं माफी चाहना आ। दोस्तों, वो लोगों का कहना है कि भगवान वाल्मीकि जी की देन आ, कहते हैं कि असीं उन्हां दी कदर करते हैं, आदर मान सत्कार जो गया सृष्टि करता है, लेकिन नाम पता किदा लेंदे, वाल्मीक, जिद्दां वो किसी दे छोटे भरा हुंदे आ, आदर मान पूरा करते हैं लेकिन सत्कार नहीं करते। दोस्तों, सब ते पहला ते मैं अपने सारे सत्कारयोग वीरां नूं, चलो जिन्हां जो उन्हां नूं टारगेट कर रहे आ, वो भी साडे अपने आ, साडे अपने भरा आ, असीं उन्हां नूं इज्जत मान बराबर दिंदे आ। पहले बोलिया नहीं सी जांदा, सिर्फ इशारियां दे नाल गलबात हुंदी सीगी, इशारियां दे नाल लोकी बोल के दसदे सीगे कि की चाहिदा की नहीं, क्योंकि असीं बोल नहीं सी सकदे, असीं किद्दां किसे लफ्ज़ां नूं बोलना ते किद्दां मूंह दे विचों असीं आवाज़ कड्ढणी आ। ते भगवान वाल्मीकि जी निरंकार तो साकार रूप धारण करके इस करके उन्होंने दुनिया में आना पिया। जदों शिकारी ने चकवे नूं तीर दे नाल मार दिता ते भगवान वाल्मीकि जी सब कुछ आप देख रहे थे, उन्होंने उन्होंने सराह दिता और दुनिया का पहला श्लोक मान शाद प्रतिष्ठान उन्होंने मुंह दे विचों निकलिया, पावन मुख दे विचों प्रवचन होए और उन्हां श्लोकां दे विच ही सारी कायनात भरी हुई है, पूरा विश्व का ज्ञान भरिया होया है। ते उस तो बाद उन्होंने भगवान वाल्मीकि जी ने व्याकरण ते अक्षर लक्षर ग्रंथ लिखे, अखरां दी रूपरेखा, छंद बनाए किस तरह की होनी चाहिए, व्याकरण अक्षर लक्षर ग्रंथ दे विच उन्होंने सानू काउंटिंग दी, बहुत सारे उन्होंने फार्मूले अक्षर लक्षर विच सानू दसे कि असीं किद्दां हल करदे हां, जिद्दां जिहनूं अजकल मैथेमैटिक्स कहिंदे आ, गणित कहिंदे आ। इन्हां दोनों ग्रंथां नूं लिखण तो बाद उन्होंने
ਪਾਵਨ ਜੋਗ ਵਸਿਸ਼ਟ ਤੇ ਮਹਾ ਰਵੈਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਕਸ਼ ਪਾਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਕਾਇਵ ਰਵੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਖਾਈ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਮੀਕਿਆਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਰਵੈਣ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ, ਅਰਥ ਤੇ ਕਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛਲ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਕਸ਼ ਪਾਏ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਕਸ਼, ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਕਸ਼ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਲ ਦਾ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਜੋਗ ਵਸਿਸ਼ਟ ਜਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਰਵੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਵਨ ਜੋਗ ਵਸਿਸ਼ਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਡਾਇਮੰਡ ਟੈਂਪਲ ਹੈ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਆਸ਼ਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਿਆਨ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆ ਆ, ਰਵੈਣ, ਜੋ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਰਾਵਿੜ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਨਾ 7099 ਭਾਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਓਲਡੈਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਆ ਜੋ ਆਦਿ ਕਵੀ ਆ, ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਆ, ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਵੈਣ ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਪਾਵਨ ਜੋਗ ਵਸਿਸ਼ਟ, ਆਦਿ ਕਾਵ, ਰਵੈਣ, पावन अक्षर लक्षर, ब्रह्म से ब्रह्मांड तक, पावन राम संवाद, पावन महान रवैण, दिशा दर्शन, अमर कथा, व्याकरण, प्रकृति, आत्म कथा, सार शब्द, आयुर्वेदिक, सृष्टि का निर्माण ते सत्या स्वरूप। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰੈਵਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ,
ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਭਿੰਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੋਕਸ਼ਦਾਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਜਰ, ਅਮਰ, ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਆਦਿ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ 107 ਅਰਬ 78 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜੋ 107 ਅਰਬ 78 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਰ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਦੋਸਤੋ, the University of Technology, the University of Chicago Institute of Technology ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਿਪੀ ਜੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਥ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਔਖੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਮਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਸਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
यूज करेगा। ये एक मान वाली गल है। ते लोकी कहंदे आ भगवान वाल्मीकि जी ने दिता ही की आ इस दुनिया नूं। और दोस्तों, कुछ लोग साडे रहबरां ते नुकताचीनी कर रहे आ कि इन्हां कोल अपना कोई हीरो नहीं है। और मैं अपने समाज दे लोकां नूं बेनती करदा आ कि वीरो, साडे कोल बहुत रहबर आ। अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਪੇਜ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਧਿਆਨੂੰ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਤੇ ਪੈਨ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਰਹਿਬਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਰਹਿਬਰ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਡਰੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਝੁਕੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਧਾਰਮੀ ਸੀ। ਚਲੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਔਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਝੁਕੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਝੁਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਰਾਵਣ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਸ਼ਬਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਮਾਤਾ ਤਾੜਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਮਾਤਾ ਸੁਜਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੰਤ ਸੁਨੀਤ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੋਮਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਾਥ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਆ, ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ।
सानू असुरां दा भी पता आ, सानू राजा बली दा भी पता आ, सानू राजा बाली दा भी पता आ, सानू सगरीव दा भी पता आ, सानू नल नील दा भी पता आ, सानू हरनाक्ष ते हरनाकक्ष बारे भी पता आ, सानू वीर योधे राहु केतु दा भी पता आ, सानू साडे राजा नरक दा भी पता आ, सानू साडे राजा करदम दा भी पता है, सानू चंद चूड़ जलंधर नाथ दा भी पता है, सानू राजा शंबर दा भी पता है जो उत्तर भारत दा एक मजबूत राजा रह चुका आ। सानू भीलां दे इतिहास दा भी पता आ, सानू नागवंशियां दे इतिहास दा भी पता आ। अगर ये राजियां दी असी लिस्ट बनाइए तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, एक हफ्ता भी लग जाएगा दसन नूं। सानू भील इतिहास बारे भी पता आ, सानू शक्तिशाली राजा मांड लिक दा भी पता है, सानू पूजा भील दा भी पता है, सानू भील कन्या कदारिया दा भी पता है, सानू डमानिया दा भी पता है, सानू राजा धरना दा भी पता है, सानू राजा विद्या केतु दा भी पता है, सानू राजा कोठिया दा भी पता है, राजा ज्योतिषिया दा भी पता है, सानू राजा मगबार दा भी पता है, सानू राजा चरक सैन दा भी पता है, सानू राजा आला जी दा भी पता है, सानू राजा मंडिया दा भी पता है, सानू राजा बासिया आदि बहुत सारे राजे होए जिन्हां दा गौरवमय इतिहास है। सानू राजा नरक बाली इन्हां सारियां दा पता है, सानू राजा बाण बारे भी पता है, सानू राजा बली दा भी पता है, सानू राजा बिंदु शाह अशोक दा भी पता है, सानू राजा शनि दा भी पता है, सानू राहु केतु दा भी पता है। सो दोस्तों जे दसन लगिए तो बहुत है, सानू अगे सानू अपने भीलां दा भी पता है जो गौरवमय बहुत बड़ा इतिहास है, सानू गंगू मेहनत कली जी दा भी पता है, सानू खुसरो भंगी दा भी पता है, सानू माता दीन भंगी दा भी पता है, सानू बुकल राय दा भी पता है, सानू भूला भंगी दा भी पता है, सानू वीर रतन सिंह वाल्मीकि जो होया उन्हां दा भी पता है, जो गुग्गा जार पीर दे सेनापति सी जिन्हां ने बहुत सारियां लड़ाइयां लड़ियां और उन्होंने हर लड़ाई में तकरीबन फतेह पाई सी, इस करके उन्होंने फतेह दी भी पदवी दे नाल नवाजिया सी। सानू राजा मंडल पांडे दा भी पता है, सानू पूंजा भील दा भी पता है, सानू भीलां एकलव्या होर भी बहुत सारे राजा मोहनपति राजे दा भी पता है, सानू राजा भील किन्ने राजे होए आ, इन्हां नूं इह कहिंदे आ कि इन्हां दे कोल कोई भी योधा नहीं है, साडे कोल बहुत योधे आ, तुसीं सुनना भुल जाओगे, तुसीं लिखना भी भुल जाओगे। फिर कहिंदे आ जी इन्हां दा कोई रहबर नहीं होया। सानू गुरु ज्ञान नाथ भी बारे भी पता है, सानू मुंशी नाथ बारे भी पता है, सानू चांदी नाथ बारे भी पता है, सानू भोले नाथ बारे भी पता है, सानू असर अमरनाथ बारे भी पता है, सानू मुनि नाथ बारे भी पता है, सानू बीवर नाथ बारे भी पता है, सानू सतगुरु दीपक नाथ बारे भी पता है, सानू सतगुरु कुलवंत नाथ बारे भी पता है, सानू टैल नाथ जी बारे पता है, सानू पीपल नाथ बारे भी पता है, सानू परशुराम बारे भी पता है, सानू गोरखनाथ बारे भी पता है, सानू मछंदर नाथ बारे भी पता है, सानू आदि नाथ बारे भी पता है। होर भी बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबा इतिहास है। तुसीं कहंदे इन्हां दा कोई इतिहास ही है नहीं। सानू शाह घराणे बारे भी पता है, सानू भोर शाह बारे भी पता है, सानू खाक शाह बारे भी पता है, सानू पीर शाह बारे भी पता है, सानू शीफ शाह बारे भी पता है, सानू कमल शाह बारे भी पता है। साडे होर भी बहुत शाह घराना आ, सानू साडियां होर भी बहुत सारा इतिहास है, लेकिन ये इतिहास इदां नहीं दस हुंदा। ये इतिहास जे दसना होवे तां मीटिंग करनी चाहिए। मीटिंग भी तकरीबन 1 महीना चलेगी, फिर भी साडा इतिहास
ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੈਰੋਨਾਥ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਆ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਵੀਰ ਕੌਮ ਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਕਿਹਾ ਆ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, वह अक्सर का वास है, लामे लोक पर लोक, मां मन में जो खोजता का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चार्जे धागा ध्यान लगाऊं, सुरती शब्द को मेल कर प्रभु तुमरा दर्शन पाऊं। सुरती शब्द ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਾਵੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਬਰ ਆ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਬਰ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੌਰਵਮਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਵਮਈ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਵਮਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ, ਵਾਲਮੀਕਨ ਕੌਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪੁਜਾਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਹ
ਡਾਇਮੰਡਸ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਉਸ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਜੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਲਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੌਰੀ ਆਈ ਐਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਵਰਡ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨਹੀਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी ऊपर है, जननी और जन्म भूमि स्वर्ग तो भी ऊपर है। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਨਨੀ ਔਰ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਦੋ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। 7 ਦਿਨ ਇਸ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਥਿੰਕ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸਪੀਕ, ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਣ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਵਾਇਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਵਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰਵਾਇਣ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹਟ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।